السلام علیکم ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ عالمی مہلک وبا کورونا کی شدت میں مسلسل کمی واقع ہونے لگی۔ کورونا وائرس نے مزید 53 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1383 نئے مریض رجسٹرڈ کر لیے گئے۔ کینیڈا میں مسلمان پاکستانی نژاد کینیڈین خاندان کے قتل کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستانی خاندان کا قتل مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی مثال ہے۔ وفاق اور پنجاب میں پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا پیپلز پارٹی کو پیغام، کہتے ہیں کہ سیاست میں واپسی کا راستہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اشتعال انگیز تقاریر کے 21 مقدمات میں وسیم اختر سمیت MQM کے 7 رہنماؤں کو بری کر دیا گیا۔ بری ہونے والے رہنماؤں میں رؤوف صدیقی، خواجہ زار، سلمان مجاہد، فاروق ستار اور دیگر شامل ہیں۔ انتخابی اصلاحات پر بھی سیاسی مخالفین میں نہ مانو کی سیاست کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں ہم آئندہ ایسے انتخابات چاہتے ہیں جن پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکے۔ وفاق نے پنجاب کے لیے سندھ سے زیادہ ترقیاتی فنڈ دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ترقیاتی کاموں کے لیے 25% حصہ دیں۔ ٹرین سروس معطل ہونے سے مسافر شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ پاکستان ریلویز نے مسافروں کو فنڈز ریفنڈ کرنا شروع کر دیے۔ مالی سال 2020-21 کے بجٹ سے عوام کو کیا ملے گا؟ صحافی برادری کا کہنا ہے کہ بجٹ کی ترجیحات میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کینیڈین نوجوان نے مسلمان خاندان پر ٹرک چڑھا دیا، 4 افراد جاں بحق۔ پاکستانی خاندان کو ٹرک سے کچلنے والے ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا واقعے پر افسوس کا اظہار۔ پاکستانی وزیر اعظم نے واقعے کو اسلاموفوبیا قرار دے دیا۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 13,94,563 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 25,761 ہو گئیں۔ انٹیریو میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے بعد حکومت کا بڑا فیصلہ، 11 جون کو معمولات زندگی بحال کیے جانے کا امکان۔ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ماہرین کے مشورے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں واضح کمی، نئے کیسز کی شرح 8 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 8 ماہ بعد صوبے میں 600 سے کم کیسز رپورٹ ہوئے۔ امریکی نائب صدر کے طیارے میں فنی خرابی، ہنگامی لینڈنگ۔ طیارے سے اترتے ہی نائب صدر نے کہا کہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ اڑان بھرتے ہی طیارے کے گیئر میں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ امریکی اڈوں پر گفتگو کی تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ جیک سلیوان کہتے ہیں کہ مذکورہ بات چیت پاکستان تک محدود نہیں ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے پہلے ہی امریکہ کو اڈے دیے جانے کی تردید کر دی گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ اموات کی تعداد 37,51,000 سے تجاوز کر گئیں۔ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 17,43,76,000 سے بڑھ گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 53 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 21,376 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,35,013 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,383 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,42,805، سندھ میں 3,24,535، خیبر پختونخوا میں 1,34,781، بلوچستان میں 25,893، گلگت بلتستان میں 5,655،
اسلام آباد میں 81,806 جبکہ آزاد کشمیر میں 19,538 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,36,19,766 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,882 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,67,447 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 3,196 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 53 افراد جاں بحق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,376 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,349، سندھ میں 5,144، خیبر پختونخوا میں 4,164، اسلام آباد میں 766، بلوچستان میں 290، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 556 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے قتل کیے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کے ذریعے اسلاموفوبیا کا مجموعی طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کے ذریعے اسلاموفوبیا کا مجموعی طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی خاندان کا قتل مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی مثال ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے قتل کیے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا میں مسلمان پاکستانی نژاد کینیڈین خاندان کے قتل کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ دہشت گردی کی یہ قابل مذمت حرکت مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی مثال ہے۔ خیال رہے کہ کینیڈا کی ریاست آنٹیریو کے شہر لندن میں ایک 20 سالہ نوجوان نتھینیل ولٹمن نے مسلمان خاندان پر ٹرک چڑھا دیا جس کے نتیجے میں اس خاندان کے 4 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک 9 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی الیکشن شفاف نہیں ہوا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ احتساب کا عمل جو جاری ہے اس کا حال سب دیکھ سکتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کیمرے لگائیں اور بتائیں کہ ان کیسز میں کیا ہوتا رہا ہے۔ چیئرمین نیب خود سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ یہاں آ کر دیکھیں۔ نیب کے چیئرمین خود جج رہ چکے ہیں سپریم کورٹ سے۔ میں ان سے گزارش کروں گا تھوڑی تکلیف فرمائیں اور ان عدالتوں میں آ کر دیکھیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ اور میں پھر آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جو 2 یہاں سے ملزمان بری ہوئے ہیں ان کے نام بھی پتہ کر لیں، اس سے بھی آپ کو کچھ حقائق مل جائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ لوگ تکلیف میں ہیں اور ملک مشکل میں ہے۔ ملک میں مہنگائی ہے اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہے۔ وزیر اعظم کا مشکور ہوں جنہوں نے فرمایا کہ جس ملک کے حکمران کرپٹ ہوں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ آج وفاق اور پنجاب میں پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت ہے۔ وزراء دوائیوں، چینی اور گندم میں پیسے کھا گئے اور ان میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کھائے گئے۔ یہ حکومت جاری منصوبے تک مکمل نہ کر سکی۔ کون سا اسکینڈل ہے جو اس حکومت میں نہیں ہوا؟ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومتیں آج وفاق میں اور پنجاب میں ہیں۔ کون سا اسکینڈل ہے جو وفاق میں نہیں ہوا ہے؟ دوائیوں میں وزراء پیسے کھا گئے، چینی میں وزراء پیسے کھا گئے۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی الیکشن شفاف نہیں ہوا۔ اپوزیشن کا کام ہے کہ عوام کی بات کرے۔ اگر شفاف الیکشن ہوئے اور دھاندلی نہ ہوئی تو عوام الیکشن میں بتائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاست میں کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا۔ ہم اور پیپلز پارٹی سیاسی جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہتا ہوں کہ ظرف بھی کوئی چیز ہے۔ سیاست میں پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا۔ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، پیپلز پارٹی بھی سیاسی جماعت ہے۔ ہمارا اور کوئی رشتہ آپس میں نہیں ہے۔ ہم نے بھی پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات کرنی ہے، ان کا بھی کام ہے کہ وفاق میں اپوزیشن میں ہے، سندھ میں حکومت میں ہے، عوام کے مسائل کی بات کریں۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے MQM رہنماؤں کی جانب سے دائر بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی 21 مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے MQM رہنماؤں کی جانب سے دائر بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی 21 مقدمات پر بریت کی درخواست منظور کر لی۔
बरी होने वाले रहनुमाओं में रऊफ सिद्दीकी, फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार, सलमान मुजाहिद और दीगर शामिल हैं। MQM रहनुमाओं के खिलाफ बानी MQM की इश्तियाल अंगेज तकारीर में सहूलतकारी के मुकदमा दर्ज थे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में MQM रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर के 21 मुकदमात की समाअत हुई। फैसले के बाद ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि 7 मुल्ज़िमान बरी हुए हैं। गुज़िश्ता 6 सालों से मुकदमा चल रहा था जो सिर्फ तालियां बजाने और तकरीर करवाने का था। हमारे खिलाफ इसी पस मंज़र के दीगर मुकदमात भी ख़त्म होने चाहिए। हम बाइज़्ज़त बरी हुए 21 मुकदमात में से, और गुज़िश्ता 6 सालों से ये मुकदमा चल रहा था और हमने कई पेशियाँ भुगती। आपने देखा इसमें 7 मुल्ज़िमान थे मुझ समेत बशमूल मेरे, और हमने कॉशमेंट की दरख्वास्त लगाई थी। फारूक सत्तार ने कहा कि 2016 में अपनी पॉलिसी वाज़े की, हम तो अलग हो गए लेकिन इन मुकदमात के जरिए हमें उसी से जोड़ा जा रहा है। अब लापता गुमशुदा कारकुनान और बेगुनाह कारकुनान को बाहर आना चाहिए। 2016 के बाद जो हमने अपनी पॉलिसी को वाज़े किया, मेरे ख़्याल में हम तो उस लेगेसी से डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन ये मुकदमात जब तक हमारे सरों पर हैं, इसकी तलवार हमारे सरों पर है, ये उस लेगेसी से हमें कनेक्ट किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि अपोजिशन को चाहिए ज़िद और अना छोड़ कर इंतखाबी इस्लाहात पर बात करे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को आगे और अपोजिशन पीछे लेकर जाना चाहती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि सियासी मुखालफिन के सिवा हर कोई मुल्क की मौशी तरक्की का एतराफ़ कर रहा है। मौशी मैदान में पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुलाकात की, जिसमें हुकूमती, सियासी और पार्लिमानी उमूर समेत दीगर मामलात पर बातचीत की गई। गवर्नर और स्पीकर ने अपोजिशन को एहतजाजी जलसों के बजाय पार्लियामेंट में मुस्बत किरदार अदा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर चौधरी सरवर का कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात पर भी सियासी मुखालफिन में नामानू की सियासत कर रहे हैं। हम आइंदा ऐसे इंतखाबात चाहते हैं जिन पर कोई भी उंगली न उठाए। आवाम ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है, इलेक्शन 2023 में ही होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट समेत तमाम इदारों को मजबूत बना रहे हैं। हम सबको मिलकर पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत और खुशहाल बनाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तरक्याती कामों में 25% हिस्से का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि सिंध के लिए 1.5 अरब रुपए की सिर्फ 2 स्कीमें थीं। पंजाब के लिए सिंध से ज़्यादा फंड्स रखे गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कोशिश है हमारा रोड नेटवर्क बेहतर हो। रोड नेटवर्क बेहतर होने से मईशत में बेहतरी आती है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तरक्याती कामों पर खुशी है। विफाक को अब खत लिखना छोड़ दिया। आखिरी खत में लिखा था, शायद मैं बहरे लोगों से बात कर रहा हूँ। जख्मों पर नमक छिड़कना कोई विफाकी हुकूमत से सीखे। ये सारे खतूत हैं। अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बहरों लोगों से बात कर रहा हूँ। ये खत हैं, आखिरी मैंने 18 अक्टूबर 2019 को लिखा है। उसके बाद 7 सितंबर 2018 को खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को। फिर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको खत लिखे हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तरक्याती कामों में 25% हिस्से का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि सिंध के लिए 1.5 अरब रुपए की सिर्फ 2 स्कीमें थीं। पंजाब के लिए सिंध से ज्यादा फंड्स रखे गए। मुराद अली शाह का कहना था कि विफाक ने पंजाब के लिए सिंध से ज्यादा तरक्याती फंड दिया। हमें भी तरक्याती कामों के लिए 25% हिस्सा दें। NHA में हमारे लिए कोई नया मंसूबा नहीं रखा गया। सानिया गोटकी के बाद ट्रैक की बहाली के सिलसिले में पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से रेल सर्विस मुअत्तल है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सानिया गोटकी के बाद ट्रैक की बहाली के सिलसिले में पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से रेल सर्विस मुअत्तल है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक मुसाफिर शकील अहमद का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि आइंदा किसी सानहे से बचने के लिए बेहतर हिकमत अमली मुरतब की जाए। बसूरत दीगर आइंदा इलेक्शन में आवाम हुक्मरानों को जूते मारेंगे। वो जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी ज़िंदगियाँ वापस नहीं आएंगी, लेकिन एक काम ज़रूर हो सकता है कि आइंदा के लिए आप भी एहतियात करें ताकि लोग आपके ऊपर यकीन करें।
लोगों के वोट के ऊपर तो आप लोग पल रहे हो, और अगर इन्हीं को तकलीफ दोगे तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो है ना जूते पड़ेंगे और कुछ भी नहीं। रेलवे स्टेशन पर आवाम का जम्मे गफीर देखा जा रहा है। मुसाफिर अपनी मंजिलों पर पहुंचने की उम्मीदें लिए स्टेशन पर मौजूद हैं और ट्रेनें चलने के मुंतजर बैठे हैं। एक और मुसाफिर मोहम्मद मुबशिर का कहना था कि घोटकी में ट्रेन हादसे पर बहुत अफसोस हुआ है। पाकिस्तान रेलवेज को चाहिए था कि हादसे के फौरी बाद टिकट बुकिंग का अमल फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए था और आवाम को परेशानी से बचाना चाहिए था, लेकिन झूठ बोलकर टिकटें फरोख्त की गईं, आवाम को पागल बनाया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो जो डेढ़की में हादसा हुआ है, इसके लिए जो आवाम जो शहीद हुए हैं, इसके लिए तो बड़ा अफसोस है, दुख है, और जो ज़ख्मी है अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए, उनके और जो जा चुके हैं अल्लाह उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। सर, ये रेलवे वाले हैं, इनको चाहिए था जब हादसा हुआ है तो इनको टिकटें बंद करनी चाहिए थी। इन्होंने गाड़ियाँ में आने वाली 10 मिनट में आने वाली एक फरीद एक्सप्रेस जो रात को 8 बजे चलने वाली, उसका 9 बजे का टाइम दिया, रात के 2 बजे आई है, उसकी टिकट सबको दे दी, तो इनको चाहिए था बोल दिया जाता भाई गाड़ी लेट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से दावा किया जा रहा है कि आवाम को मुश्किलात से बचाने की कोशिशें जारी हैं। क्लेम इंस्पेक्टर सफ़ीर अहमद का कहना था कि रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर आ रहे हैं और उन्हें फंड्स वापस भी किए जा रहे हैं। मुसाफिर मुतमईन है, रिजर्वेशन दफ्तर से टिकट वापस लिए जा रहे हैं। आवाम आ रही है इस वक्त पैसेंजर जो गाड़ियों के मुतालिक मालूमात ले रही हैं, लेकिन गाड़ियाँ आज कैंसिल की हुई हैं काफ़ी गाड़ियाँ, जिससे फुल रिफ़ंड हम वापस कर रहे हैं और पैसेंजर वो जाकर अपने रिफ़ंड ले रहे हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ घोटकी में 2 मुसाफिर ट्रेनों के तसादुम के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 62 हो गई है। वफाकी बजट की आमद है और अवाम ने माली साल 2020-21 के बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। हुकूमत की जानिब से दावा सामने आ रहा है कि बजट अवाम दोस्त होगा, ताहम वफाक और सूबों के माबैन इस हवाले से तनाज़ात मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी बजट की आमद है और आवाम ने माली साल 2020-21 के बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। हुकूमत की जानिब से दावा सामने आ रहा है कि बजट आवाम दोस्त होगा, ताहम वफाक और सूबों के माबैन इस हवाले से तनाज़ात मौजूद हैं। बजट के हवाले से मारूफ सहाफ़ी डॉक्टर तौसीफ अहमद खान का कहना था कि बजट का बेशतर हिस्सा दिफा और गैर पैदावारी अमल पर खर्च हो जाता है। यकीनन मौजूदा बजट से भी आवाम को कोई बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्को नहीं है, ताहम बजट की तरजीहात तब्दील होनी चाहिए। बुनियादी मसाइल के हल के लिए बजट में रकम मुख्तस होनी चाहिए, क्योंकि बजट IMF की मंजूरी से बनता है। देखिए, आवाम के पास इस बजट में मायूसी की नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि बजट की तरजीहात वही जो 70 साल में बजट का बेशतर हिस्सा दिफा पे और गैर पैदावारी अखराजात पे खर्च होगा, जिसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी, IMF की शर्तें पूरी होंगी, दवाइयों की कीमतें बढ़ेंगी, कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा, तो सूरत हाल वही रहेगी। एक और सहाफ़ी अकरम बलोच का कहना था कि जब भी बजट पेश होता है उसे अपोजिशन जमातें रद्द करती हैं और उसकी पहले से ही तैयारियां कर ली जाती हैं, जबकि हुकूमत पहले से लोगों के जहनों में डाल देती है कि बजट आवाम दोस्त होगा। गुज़िश्ता 2 बरसों के बजट से आवाम को रिलीफ ना मिल सका। वफाकी हुकूमत का दावा है GDP 4% पर आ गया। देखिए, जब भी बजट पेश होता है तो उसमें जो अपोजिशन जमातें होती हैं वो उसे रद्द करती हैं और पहले से ही तैयारियां करती हैं कि ये बजट अवाम दुश्मन होगा। लेकिन जो हुकूमत होती है, जो बजट पेश करने जा रही होती है, वो पहले से ही लोगों के जहनों में बिठा देता है कि एक अवामी बजट है। ये जो बजट पेश होने जा रहा है 21-22 का, चूँकि 2 बजटें वफाकी हुकूमत ने, जो PTI की हुकूमत है, पहले भी पेश की थी, लेकिन उससे अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन अब ये वफाकी हुकूमत का दावा है, जो इक्तिसादी पहिया है वो ट्रैक पर आ गया है और GDP जो है ना वो 4% तक आ गया है। लेकिन ठीक है, ये बातें वफाकी हुकूमत कर रही हैं। अब हमने ये देखना है कि बजट के बाद आम लोगों को रिलीफ क्या मिलेगा। एक और सहाफ़ी मोहम्मद फारूक अहमद का कहना था कि बजट से कोई रिलीफ की तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि आवाम को आखिर में महंगाई मिलती है। महंगाई बढ़ रही है, उस पर काबू नहीं पाया जा रहा। आवाम दिल की तसल्ली के लिए उम्मीद कर लेते हैं, मगर बदकिस्मती से कोई रिलीफ नहीं मिलता। देखिए, आवाम तो हमेशा नाउम्मीद ही रही है। आवाम तो सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए उम्मीद करती है कि जी हमें हुकूमत से ये रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ मिलेगा, मगर हुकूमत से कोई भी रिलीफ नहीं मिलता। एट दी एंड वही होता है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।